الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, Газиздин kardeşlerimiz, indi yok vakitlarına bar itip, yarak aralarına yakın itip, Allah var ikenligin, bir ikenligin, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sularga to'g'ri qolib, shukrona saflarına basıp, Allah Rabbimizning qo'shgan amirlarına bo'ysunib, ham endi farz bo'lgan amallarga qatnashib, Allah Taolaga yalvarib, duo so'rab, albatta endi shu mezgilda sizni yordam etishni biz endi ko'rga bik shod, barchalarga bik zo'r rahmat, kelgan için, qatnashgan için Allah Rabbimiz rozi bo'lsin, xato kimchiliklarni g'afur aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shundoqdan mana bu turmushda biz aytdik, shundan da Allah Rabbimiz bizga bek ko'p ne'mat berdi. Şu nimetlerin birisi ol da olsa amel kılır. Allah rızalığı için her bir mümin Müslüman kişisi hem şula yok özüne fayda alıp izgi amellerini toplayı yaşayan işrakta. Allah Rabbimiz köp müdür vakit biri. Her bir adam balasının vakiti şekli. Hem şu turmuşta dinimiz bizge her vakit yaxşılık işlegiz deb ko'rsatdi. Eğer de bizning dinni yoki boshqa dinni qarasak, nasharlikqa bir dinde indanmay. Her bir din izgilikka chaqira. Yaxşılık işlegiz deydi. Chunki shu yaxşılık olar kerak qo'ydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala elchisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadis sharifida aytadi, sizdan xayrli banda shul bo'lurdi, kishilarga ko'proq foyda keltiruvchilardir. Ya'ni shu turmushda agarda nimdir mumkinchilik bor ekan bizdan yordam qilin so'zlarga, bulishirga, toshni olarga shulay aytindi, masalan, shubni olarga, kishiga yordam qilin so'zlarga, bulishirga, mana bu jamoat in birinchi o'zimizga foyda, Allah rizoligi uchun amal qilamiz, ham shu kishiga yordam qilin so'zamiz. Bilgili bo'lgancha mana bu turmushda Allah Subhanahu wa Ta'ala bizga bir ko'p ne'mat beradi, ham shu ne'matlarning birisi bilan tinchlik, rohatda, quyosh balqib tura, ham endi biz Allohga shukr namoz o'qiy olamiz, Allohga yalvarib duo so'ray olamiz, ul shodlik. Allah Rabbimizning rahmatiyle şu afetler bulmasın, soğuşlar bulmasın, açlıklar bulmasın. Allah Rabbimizning rahmatiyle hayırlı tinchlikda, hayırlı berekette yaşarga Allah'tan nasip etsin. Mine kishiga yaşar için ko'p kerakmi? Ama her bir adam balası turuşa, nindir amel kılırga. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın rahmetiyle şu turmuşta bizden bir köp nimet. Şu nimetlerini görüp, şatlanıp rahmet etsek, Allah da ayta, men sizge arttırıp beren bereketini. Ve in şakartum la azidennekum de. Eğer de şükür rahmet ep yaşasak, Allah da arttırıp beren bereketini. Hem bu cemaat turmuşta
Расулыбыз икенче бер хадис шәрифендә әйтә: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама". Иң беренче кеше Аллаһ ризалыгы өчен үзе гыйлем ала, Коръан өйрәнә. Яки башка ниндидер һөнәр булсын, изгелек булсын. Аннары үзе өйрәнгәч, ул шушы алган гыйлемне башкага бирергә аның мөмкинчелеге бар. Һәм Расулыбыз әйтә: "Иң беренче кеше үзе ала, гыйлемне, яхшылыкны, аннары өйрәтә". Сезнең иң яхшы кешедә кемдә кем иң беренче үзе өйрәнгән, аннары башкаларга өйрәтүчедер ди. Һәм без беләбез, шу тормышта әгәр дә адәм баласы вафат икән, аның гамәл дәфтәре ябыла. Әмма дә ләкин үзеннән ниндидер изгелек калдырса, шу изгелек анарга әҗер савап булып бара. Һәм шулай ук менә бу тормышта ниндидер һөнәр яки инде гыйлем калдырса адәм баласы. Көннәрдән бер көнне Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям янына килә бер сахаба һәм сорый: "Эй Аллаһның илчесе", ди. Менә безнең арада бик күп кешеләр ди, әмма дә ләкин бер кеше бер махсус ди. Чөнки бүтән намазларын да, уразаларын да бүтәнсен тота, бүтәнсен эшли, хәтта нафил намазларын тота, шулай ук тәһәҗҗүд намазларына баса ди. Ләкин бер шире бар ди. Менә кешеләрне рәнҗетә ди тел белән. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакытта әйтә: "Ла хайра фиха, фа иннаха фин-нар", ди. Дөреслекдә дә аның шушы кылган изге гамәле юкка китә ди. Чөнки әгәр дә шушы тормышта ул телгә яки гамәлгә җавап бирә алмаса, кешеләрне рәнҗетсә, шушы гамәлләрдән файда юк ди. Шуның өчен безнең менә бу тормышта җәмәгать Аллаһ Раббыбызның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә кешеләрдән иң яхшысы ди, кемдә кем кешеләргә булыша, ярдәм кулын суза". Мөмин мусульман кешесе аның гамәлләрдән дә, сүздән дә, телдән дә файда гына. Әгәр дә мәсәлән безгә яхшылык эшлиләр икән, шу яхшылык бөтенебезгә кирәк. Бөтенебез рәхмәт әйтәбез. Начарлык кем тели үзенә? Беркем дә теләми. Начарлыкта, авырлыкта яшәргә кем тели? Бармы шундый кешеләр? Юк. Аллаһ Раббыбыз безгә бирә шундый мөмкинчелек, мәсәлән, булышырга, мохтаҗларга, зәгыйфләргә. Һәм кеше уйлый икән, кая омтылырга, кая ярдәм кулын сузырга. Әлбәттә, инде менә бүгенге көндә без күрәбез, шу кешеләр бар. Аллаһ субханаһу ва тааля менә кемгәдер гыйлем бирә, кемгәдер мал-мөлкәт бирә. Әмма шушы тормышта әйтә: "Әл-малу вәл-бануна зинатул хаятид дунья". Шушы тормышта булган зиннәт, матурлык, ул балалар, ул мал-мөлкәт. Әмма аны шушы булган нигъмәтне үзебездәнсен ниндидер файда калырга тиеш, изгелек булырга тиеш. Үзебездәнсен дә. Мәңгелеккә килмәдек шушы тормышта. Аллаһ Раббыбызга бирә икән вакытны, гомерне. Милләтебез өчен, шулай ук халкыбыз өчен ярдәм кулын сузып, бер-беребезгә булышып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Әгәр дә мәсәлән без булышсак, шушы булышу безгә кире кайта. Һәрбер кешенең авырлыгы бар, кайгы хәсрәте бар. Һәрбер кешегә таяну бер кеше кирәк. Ярар, бар икән гаилә, хатын, балалар иргә бит инде таяна. Ир кеше вафат мәсәлән. Кемгә таянырга? Кемнән ярдәм кулын сузырга? Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләдән иң беренче сорыйбыз. Кайчакта физик яктан ярдәм кулын сузырга кирәк. Авырлы әйберләр шулай бит инде. Сумкалар, хатын-кыз мәсәлән күтәрә алмый. Кемгә ул мөрәҗәгать итсен? Аның беркемдә булмаса. Шушы тормышта җәмәгать гап-гади бөтенесе.
Әмма ул менә иртәме соңмы безгә дә кире кайта, без аңлыйбыз, карале, булышырга кирәк иде. Менә Аллаһ Раббыбызга бирә икән саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, иман байлыклары. Аягүрә кеше йөри икән, Аллаһка шөкер. Күзе күрә икән, әлхәмдүлилләh. Әмма дә ләкин Аллаһ Раббыбыз безгә күрсәтә бар башка кешеләр. Кем күрми, кем йөрми. Һәм безнең мәсьәлә мөмкинчелек бар икән аларга булышырга, булышыйк. Файдага гына. Менә шушы тормышта без ишән чакта ниндер үзгәрешләр кита алабыз. Безнең тормышка. Безнең хата кимчелекләр алар бик күп. Аллаһ Раббыбыз Коръән-и Кәримдә әйтә, кешеләрнең нәфесләре теләгәнчә үзара күп сөйләшүләрдән хәерле файда юктыр ди. Мәгәр берәү мохтаҗларга булышса, Аллаһ юлына садака бирсә ди, кешеләргә әлбәттә инде ярдәм кулын сузса, яман эшләрдән тыйып яшәсә ди, яки кешеләргә арасын төзәтергә тырышса, шушы кешедән әлбәттә файда күреп була. Ягъни җәмәгать, менә Аллаһ Раббыбыз безгә бирә икән бу нигъмәтне, әлхәмдүлилләh. Менә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тормышы белән күрсәтә. Ничек булышырга, ничек ярдәм кулын сузарга, ничек кеше булырга. Шуннан да төрле вакытлар бар. Әмма Аллаһ Раббыбыз безгә бирә икән акыл. Без акыл белән һәр вакыт чагыштыра алабыз. Яхшылыкны, начарлыкны, җәннәт белән җәһәннәмне, ак белән караны. Һәм шушы тормышта адәм баласы бер яши. Беркем дә әйтә алмый ул 2 мәртәбә яши дип, 3 мәртәбә юк. Яшибез икән, үзебездән соң ниндер изгелек калдырырга кирәк бит. Аны исән чакта ягына ясап була, башкарып була. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә бирә шундый мөмкинчелек. Без намаз укыйбыз икән, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Әмма менә без ничек аралашабыз, ничек сөйләшәбез, үз арада, гаиләдә, хатыннар белән, балалар белән, ул җәмәгать бөтенесе тәэсир итә безнең тормышка. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз безгә бирә икән бу нигъмәтне, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләh. Менә бер-беребезне хөрмәт итеп яшик. Кемгә менә кирәк бәла, каза, хәсрәт? Беркемгә дә кирәкми. Беркем дә үзенә теләми аны. Начар сүзне кем ишетергә тели? Беркем дә. Шуның өчен бездән дә яхшы сүз булырга тиеш. Һәм Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә шушы тормышта җәмәгать, менә әгәр дә аңлап яшәсәк, шөкр итеп яшәсәк, рәхмәт итеп яшәсәк, Аллаһ та бөтенесен бирә. Нигъмәтен дә, бәрәкәтен дә, баланы да, һәм инде шулай ук башка нигъмәтләрне кешенең нәрсә сорый, Аллаһ та әйтә бит, сез сорагыз, мин сезгә җавап кайтарам ди. Үзебезгә генә түгел, җәмгыять өчен, кешеләр өчен файдалы булырга Аллаһ Раббыбыз барчабызга да насыйп итсен. Шушы тормышта без изгелек ясасак, ул безгә дә рәхәт. Әгәр ниндер яхшылык ясасак, безгә рәхәт була һәр вакыт, чыннан да. Һәм Аллаһ Раббыбызның рәхмәте иле шушы тынычлыкны, шушы нигъмәтне, бәрәкәтне һәм ләззәтне, тәмне сизеп яшәргә Аллаһ та бөтен безгә насыйп итсен. Ва саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва сами'ун дуа.